डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ डॉक्टर परेश चौहान, आसिस्टન્ટ प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आप सौ विद्यार्थी मित्रों डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना ज्योतिर्मय परिसर में आवेल चैतन्य स्टूडियो में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे TYBA समाजशास्त्रनी अंदर अभ्यासक्रम 309 भारत में सामाजिक कल्याण अने सामाजिक कानूनीकरण ए अंतर्गत चर्चा करवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, आ अभ्यासक्रमनी अंतर्गत आज आपणे यूनिट 3 भारत में सामाजिक कानूनीकरण एनी अगाऊ जे चर्चा करी थी एना आगळनो भाग आज जोईशुं। आ व्याख्यान में आपणे जे अगाऊ आपणे सामाजिक कानूनीकरण अंतर्गत ज्ञाति अने लग्न में आवेलुं परिवर्तन जोयुं हतुं। ए पछीना बे मुद्दाओ जेमां भारतीय समाज में कानूनीकरण द्वारा कुटुंब में अने स्त्रीना सामाजिक स्थान ने लगता जे परिवर्तनों आव्या छे एनी चर्चा करीशुं अने एना जे कायदाओ कुटुंबना कायदाओ अने स्त्रीना सामाजिक स्थान ने लगता जे कायदाओनुं घडतर थयुं छे अने एना कारणे जे परिवर्तन आव्युं छे एनी वात करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आ शरू करता पहला आपणे थोड़ीक प्रस्तावना अने थोड़ुंक पूर्व जे ज्ञान लीधुं छे एनी चर्चा अहीं करीए, जेथी तमने एक ख्याल आवी जाए कि आपणे जे विषय पर बात करवाना छीए एमां कई कई बाबतो जोड़ायेली छे अने ए संबंधित बाबतोनो ने जाण्या बाद आपणे सरखी रीते आ विषयने समजी शकीशुं। कारण के आपणे भारत में सामाजिकरण ज्यारे बात करता होईए त्यारे आ जे एनी प्रस्तावना छे, सामाजिक कानूनीकरणनो अर्थ छे अने सामाजिक कानूनीकरण जे कुटुंब में लग्न में आव्युं छे एनी साथे साथे जे ज्ञाति अने स्त्रीना स्थान में कानूनीकरण द्वारा कानूनो बनाववामां आव्या छे एनी वात अहींया करवानी छे। तो थोड़ी पूर्व भूमिकानी आवश्यकता जरूर छे। तेथी हूँ सौथी पहला तमने एम कहीश के सामाजिक कानूनीकरण जे छे ए बहु ज महत्वनी बाबत छे अने भारतीय समाजनी अंदर ज्ञाति, लग्न अने कुटुंब व्यवस्था में बदलाव लाववामां अने स्त्रीना सामाजिक स्थान ने बदलवामां आ सामाजिक कानूनोए खूब ज महत्वनी कामगीरी करी छे। आ कानूनोनुं घडतर अने अमलीकरण ए खरेखर समझवा अने जाणवा माटे महत्वनी बाबत छे। जेमां सौथी पहला जोईए तो आपणे सामाजिक कानूनीकरणनी भारत में शरूआत क्यारे थई एनी थोड़ीक वात करीए। तो भारत में सामाजिक कानूनीकरण शरूआत में नहोतुं। शरूआतनो समाज जे आपणो हतो ए शास्त्रोक्त विधि रूढ़ि विचारों द्वारा चालतो हतो। ए समये समाजनी अंदर जे व्यवस्था हती एमां सामाजिक कानूनीकरण के कायदाओनो ख्याल नहोतो। आयोजित सामाजिक विकास परिवर्तन एनी वात पण ए वखते नहोती अने समाज जे छे ए ब्रिटिश शासन पहला ए आ शास्त्रोक्त विधि रूढ़िओ परंपराओं द्वारा चालतो हतो। परंतु धीमे धीमे सामाजिक गतिशीलताओ वधी, अर्थव्यवस्था बदलाई, उद्योगीकरण, शहरीकरणनो विकास थयो, संचार साधनोनी सगवडोमां वधारो थयो, नवी विचारसरणीओ, स्वतंत्रता अने समानतावादी विचारसरणीओ वगैरे जे छे ए ब्रिटिश शासन दरमियान एमां वधारो थयो अने उद्योगोनो विकास थता, औद्योगिकरण, शहरीकरणनो विकास थता सामाजिक जटिलताओ जे वधी एना कारणे जे सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न थई एनी अंदर सामाजिक कायदाओनी आवश्यकता उद्भवी अने सामाजिक व्यवस्था बदलवी जोईए तेवो ख्याल आव्यो अने साथे साथे ए समये आ जे व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था थी एना बदलवा माटे राज्यनो परंपरागत जे ख्याल हतो एनी जग्याए कल्याण राज्यनो ख्याल उद्भव्यो अने नवा विचारोए जे ब्रिटिश शासन दरमियान अंग्रेजी शिक्षण, समानता, सुधारा अने सुरक्षा माटेना जे विचारो आव्या, न्याय, सामाजिक अधिकार एवा जे विचारो आव्या एने कारणे समाजने शोषणविहीन समाज तरीके आगळ लावो अने समाजमां शोषणविहीन रचनानुं उद्भव करवुं ए फरजियात बन्युं हतुं अने केटलाक जूथो ए समयमां सुधारावादी जूथों तरीके, पुनरुत्थानवादी जूथों तरीके समाज ने बदलवा मागता था। तो ए दरमियान आ ब्रिटिश शासननी नवी व्यवस्था में कल्याण राज्यनो ख्याल आव्यो अने एनी साथे साथे समाजनी अंदर बदलाव लाववा माटे कायदाओनी आवश्यकता है
તે જરૂરિયાત અનુભવાવી અને એ પછી આપણે જોઈએ છે કે એ બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન કેટલાક કાયદાઓ પણ સમાજ વ્યવસ્થાને બદલવા માટે થયા, પરંતુ એ બધા પાછળ બ્રિટિશ શાસનકાળ દરમિયાન જે સમાજ સુધારકો રાજા રામમોહન રાય, દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદજી અને એવા જે સમાજ સુધારકો થયા, એમને સમાજને બદલવા માટેના જે પ્રયત્નો, જે સંસ્થાઓ દ્વારા કામ કર્યા, એના લીધે સમાજની અંદર બદલાવ માટેના કાયદાઓનું ઘડતર થયું અને એનું જ એક પરિણામ બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક કાનૂન જે બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન થયું હતું એ હતું. એટલે આ રીતે જોઈએ તો આ સામાજિક કાનૂનીકરણનો ઇતિહાસ આપણા ભારતમાં બહુ ટૂંકો છે, બહુ લાંબો નથી, કારણ કે એ કાયદાઓની શરૂઆત હમણાં છેલ્લા બે સદીઓ દરમિયાન જ જોવા મળે છે. એ પહેલાંનો સમાજ આપણો જે રૂઢિચુસ્ત સમાજ, પરંપરાવાદી સમાજ અને પરંપરા વિચારો રિવાજોથી ચાલતો સમાજ હતો, પરંતુ નવી વિચારસરણી બ્રિટિશ શાસન કાળ દરમિયાન જે ઉદ્ભવી એના કારણે સમાજમાં બદલાવ આવ્યો અને નવા ખ્યાલોએ સમાનતાવાદી, સ્વતંત્રવાદી સમાજના વિચારોનો ફેલાવો કર્યો અને સમાજમાં બદલાવની પ્રક્રિયાને વેગ આપ્યો. અને આ રીતે બ્રિટિશ શાસનકાળ દરમિયાન કેટલાક સામાજિક કાનૂનોની ઘડવાની શરૂઆત થઈ હતી. સ્વતંત્રતા પછી આ પ્રક્રિયા જે હતી એમાં ખૂબ વધારો થયો અને સ્વતંત્રતા પછી આપણે બંધારણ પણ સ્વીકાર્યું હતું. બંધારણ દ્વારા સમાજમાં બદલાવ લાવવાનું કામ થયું અને વિવિધ જૂથો, જે વંચિતો હતા, જે નબળા જૂથો હતા, એમના જીવનમાં સુધાર માટે બધી પ્રક્રિયાઓ, સામાજિક સુધારની પ્રક્રિયાઓ માટે સામાજિક અધિકારો આપીને કરવામાં આવી અને આ અધિકારો દ્વારા સમાજમાં જે જરૂરિયાતો હતી એ પૂર્ણ કરવા માટેના પ્રયત્નો અમલીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યા. આ રીતે સ્વતંત્રતા પછી આ પ્રક્રિયાઓમાં ખૂબ વધારો થયો અને સામાજિક કાનૂનીકરણની પ્રક્રિયા એટલે કે સામાજિક કાનૂનોના ઘડતરની પ્રક્રિયાને વેગ મળ્યો, જેથી નવી સામાજિક જરૂરિયાતો, નવા આદર્શો અને નવી અપેક્ષાઓના કારણે હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સામાજિક કાનૂનોની સંખ્યામાં અતિશય વૃદ્ધિ થઈ છે અને વિવિધ ક્ષેત્રોના સામાજિક કાનૂનો સમાજમાં અસ્તિત્વ તરીકે જોવા મળે છે. હવે આપણે સામાજિક કાનૂનીકરણનો અર્થ સમજીએ. મિત્રો, સામાજિક કાનૂનીકરણ એટલે સમાજમાં સુધાર લાવવા માટે કે સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે, સમાજના પરિવર્તન માટે જે પણ કાયદો કે વ્યવસ્થાની રચના ધારાસભા એટલે કે લેજિસ્લેચર દ્વારા કરવામાં આવતી હોય, જે પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવતી હોય અથવા જે નિયમ બનાવવામાં આવતો હોય એને સામાજિક કાનૂન એટલે કે સામાજિક કાનૂનીકરણ કહેવાય. ડૉક્ટર નીરા દેસાઈએ પણ કહ્યું છે કે સમાજમાં બદલાવ લાવવાના હેતુથી રાજ્ય દ્વારા જે નિયમ પારિત કરવામાં આવ્યો હોય એ કાનૂન છે, એને સામાજિક કાનૂન કહેવાય. એટલે આ રીતે સામાજિક કાનૂનીકરણમાં સામાજિક સુધાર, સામાજિક પરિવર્તન, સામાજિક ધોરણોની પ્રતિબદ્ધતા, આવા મુદ્દાઓ એમાં સમાવિષ્ટ છે. અને આ રીતે સામાજિક કાનૂનીકરણ એટલે કે સમાજની અંદર સમાજમાં બદલાવ લાવવા માટેની વ્યવસ્થા તરીકે જે કાયદો અસ્તિત્વમાં આવ્યો હોય એ કાયદો સામાજિક કાનૂનીકરણની વ્યાખ્યાને સ્પષ્ટ કરે છે. એટલે આ રીતે સામાજિક કાનૂનીકરણ એ સમાજમાં સુધાર લાવવા માટે, સમાજમાં પરિવર્તન કરવા માટે કે સમાજ વ્યવસ્થાને બદલવા માટે જે કાયદો ધારાસભા દ્વારા કે રાજ્ય દ્વારા ઘડવામાં આવ્યો હોય એને સામાજિક કાનૂનીકરણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, સામાજિક પરિવર્તનના એક પરિબળ તરીકે હવે સામાજિક કાનૂનીકરણને થોડોક સમજવા પ્રયાસ કરીશું આપણે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતમાં જે સામાજિક કાનૂનીકરણ અને એના દ્વારા જે પરિવર્તન આવ્યું એને સમજવા માટે આપણે સર્વપ્રથમ એ સમજવું જોઈએ કે સામાજિક કાનૂનીકરણથી શું થાય છે. તો સામાજિક કાનૂનીકરણ બે વસ્તુ એમાંથી પેદા થતી હોય છે. એક તો સામાજિક કાનૂનીકરણ દ્વારા સમાજમાં પરિવર્તન આવે છે અને સમાજમાં પરિવર્તન આવે છે એટલે કે સમાજમાં સુધાર પણ થાય છે. એની સાથે સાથે પરિવર્તન એ વ્યવસ્થામાં આવે છે, પરંતુ જે સુધાર છે એ સુધાર એ સામાજિક જીવનની અંદર જોવા મળે છે. જેમ કે સમાજની અંદર આપણે જોઈએ તો સમાજની અંદર વિચલિત વર્તનના વ્યવહારો ઘણા થતા રહે છે અને અટકાવવા માટે કાનૂનની આવશ્યકતા હોય છે. તો સામાજિક કાનૂન રચાયા બાદ વિચલિત વર્તનોના પ્રમાણમાં ઘટાડો થાય છે અને સાથે સાથે સમાજની અંદર જે વ્યવસ્થા છે એમાં એ પરિવર્તન લાવવાનું પણ કામ કરે છે. જેમ કે સતત જે ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતો હોય અને અકસ્માતો થતા હોય, પરંતુ એનો કાયદો ઘડાઈ જાય અને સમાજમાં એ કાયદા પ્રમાણેનું વર્તન થવા લાગે તો સમાજમાં આ પરિસ્થિતિ એટલે કે આવા જે અકસ્માતોનું પ્રમાણ છે એ ઘટે છે. એટલે આ રીતે સામાજિક પરિવર્તન થાય છે અને આ પરિવર્તન એટલે સુધાર છે. એટલે આ સામાજિક કાનૂનીકરણ દ્વારા સમાજમાં સુધારની પ્રક્રિયા
આગળ વધે છે. એટલે સામાજિક કાનૂનીકરણ માત્ર એ પરિવર્તન લાવે છે એવું નથી, પણ એની સાથે સાથે સમાજમાં સુધાર પણ લાવે છે. અને આ રીતે એમાં બે આ બાબતો મહત્ત્વની છે. એવી જ રીતે સામાજિક કાનૂનીકરણની અંદર એક બાબત એ છે કે સમાજની અંદર કાનૂનના ઘડતર બાદ એ સમાજના લોકો એના જીવનમાં આદતીકરણ કરે, એનો સ્વીકાર કરે અને સાથે સાથે એ એમના જીવનમાં સિદ્ધાંત તરીકે સ્થાપિત થઈ જાય, એ પણ જોવાની બાબત મહત્ત્વની છે. સામાજિક કાનૂનીકરણ ઘડાયા બાદ એને સમાજની ઉપર લાગુ કરવા માટે આ અધિકારિક તંત્ર, સરકારી અધિકારી તંત્ર અને એ બધી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની પણ જરૂરિયાત સમાજની છે અને સરકારની છે. સમાજમાં એ વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયું હોય તો સામાજિક કાયદો સફળ અને નિષ્ફળ થયો છે કે કેમ એ આપણે જોઈ શકાય છે. અને આ રીતે સમાજની અંદર જે પણ કાયદો ઘડવામાં આવે છે એ ઘડાયેલ કાયદો એ સમાજના લોકોને લાગુ પડતો મહત્ત્વનો કાયદો હોય એવી રીતે સમાજના લોકોને લાગવું જોઈએ, એ પણ બાબત એમાં મહત્ત્વની છે. જેમ કે ભારત દેશની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે 70% લોકો એ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વસે છે અને એ લોકો પાસે શિક્ષણ ઓછું છે, જાગૃતિ ઓછી છે, કાયદાઓનું જ્ઞાન ઓછું છે. તો એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે આ કાયદાઓનું લોકો સુધી જ્ઞાન પહોંચાડવું પણ જરૂરી છે. એ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા તંત્રની આવશ્યકતા પણ રહે છે. આ રીતે સમાજમાં કાનૂનીકરણ દ્વારા આપણે સમાજમાં બદલાવ લાવી શકીએ છીએ, પરંતુ એ સમાજનો કાનૂન જો લોકો જાણતા ના હોય તો સમાજની અંદર લોકોને એ વિશેનું અજ્ઞાનતા રહે છે અને એક ભાગ જે કાયદો જાણતો હોય છે ત્યાં સતત સરસ અને સુંદર વ્યવસ્થા, સામાજિક સુધાર જેવી વ્યવસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ જો આ કાયદાનું ભાન ના રહે તો કેટલેક અંશે આ સમાજની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એના કારણે જે કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન છે એ સતત ચાલતું રહે છે. એટલે સાથે સાથે કાનૂનીકરણ બાદ આપણે સમાજની અંદર લોકોને આ કાયદા પ્રમાણે જીવન ધોરણમાં સુધાર લાવવા માટે, એના જ્ઞાન માટે કે જાગૃતિ માટે પણ તૈયાર કરવા જરૂરી છે. અને જાગૃત થાય તો જ એ કાનૂન સફળ થાય છે. કેટલીક વાર સામાજિક પરિવર્તનના એક પરિબળ તરીકે સામાજિક કાનૂનીકરણમાં એ બાબત બી મહત્ત્વની છે કે ઘણીવાર એવું બને છે કે આપણા રૂઢિરિવાજો પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે સમાજની અંદર, કુટુંબની અંદર જૂના જમાનામાં બહુપત્ની પ્રથા અને બહુપતિ પ્રથાનો ખ્યાલ હતો, પરંતુ સમય જતાં એ બાબત જે છે એમની અંદર સામાજિક વ્યવસ્થાની અંદર બહુપતિનો ખ્યાલ ધીમે ધીમે લોકો એને નકારતા ગયા અને બહુ ઓછા પ્રમાણમાં એને લોકોમાં સ્વીકારવામાં આવતી હતી. અને ધીમે ધીમે એ એક પતિવાળું સમાજ એ વધારે પ્રમાણમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને સમાજની અંદર આનો કાયદો નહોતો, પણ તેમ છતાં સમાજ એ એટલો આગળ વધી ગયો હતો કે બહુપતિ કે બહુપત્ની પ્રથાનો અસ્વીકાર કરતો થઈ ગયો હતો. પરંતુ એ પ્રકારનું કાનૂન ન હતું. પરંતુ જ્યારે આપણે સ્વતંત્રતા બાદ હિન્દુ મેરેજ એક્ટની રચના કરી ત્યારે એમાં એ કાયદા દ્વારા આ બહુપતિ કે બહુપત્નીનો જે રિવાજ હતો, એ જે લગ્ન સમાજમાં માન્ય ગણાતા હતા એ અમાન્ય બન્યા. અને આ રીતે બહુપત્ની અને બહુપતિ લગ્ન પ્રથા નાબૂદ કરવામાં આવી. અને આ રીતે સામાજિક કાનૂનીકરણમાં આ બાબત બી મહત્ત્વની છે કે કાયદો હોય અને કાયદાથી પહેલાં જો રૂઢિરિવાજો એનાથી આગળ નીકળી ગયું હોય અને કાયદાની રચના કરવામાં આવે તો કાયદો સ્વીકાર્ય બને છે. કારણ કે રૂઢિ દ્વારા બહુપત્ની પ્રથા કે બહુપતિ પ્રથાને નકારવામાં આવી હતી, અસ્વીકાર કરવામાં આવી ગયો હતો. પરંતુ જો સમાજમાં આ અસ્વીકારની પ્રક્રિયા સુધી સમાજ પહોંચ્યો ન હોય અને એ એવું જ માનતો હોય કે આ પ્રક્રિયા એના માટે યોગ્ય છે, લાભદાયી છે અને એ પ્રમાણેનું જીવન જીવતો રહે અને આપણે એમ વિચારીએ કે આનું કાનૂન બનાવી દઈએ, તો એ કાયદો બનાવ્યા બાદ પણ એ કાયદો અમલમાં આવતો દેખાતો નથી અને લોકો એ કાયદા પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી. એટલે સામાજિક કાયદાની અંદર આ બાબત પણ એક મહત્ત્વની બાબત છે કે સામાજિક કાયદો ઘડાયા બાદ સમાજના અંદર એ અમલીકરણ સુધી પહોંચાય એનું પણ ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે. અને એ પ્રક્રિયા દરેક સમાજમાં કરવી બહુ જરૂરી છે. એ શહેરી સમાજ હોય કે ગ્રામીણ સમાજ હોય, પરિવર્તનની પ્રક્રિયા બહુ જ જરૂરી છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાનૂનીકરણ અને જ્ઞાતિ પરિવર્તન વિશે બી વાત કરી હતી. તો આપણે જોઈ લઈએ થોડી ચર્ચા દરમિયાન કે આ જ્ઞાતિ પરિવર્તન જે છે એ કાનૂન દ્વારા કઈ રીતે સમાજમાં જોવા મળે છે, અથવા જ્ઞાતિઓમાં શું પરિવર્તન, કયા કાયદાઓ દ્વારા પરિવર્તન આવ્યું છે.
તો જ્ઞાતિમાં પરિવર્તન લાવવાવાળા સામાજિક કાયદાઓ કયા છે અથવા સામાજિક કાનૂનીકરણ કયા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહત્ત્વના જે કાયદા છે એમાં 3 મહત્ત્વના છે: જ્ઞાતિ અસમરતા નિવારણ કાનૂન, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, અસ્પૃશ્યતા અપરાધ કાનૂન. આ 3 કાયદાઓ જે થયા, જ્ઞાતિ અસમરતા નિવારણ કાનૂન, એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્ઞાતિ અસમરતા નિવારણ કાનૂનની અંતર્ગત કે આપણે સમાજની અંદર જે વ્યવસ્થા છે એની અંદર દરેક જ્ઞાતિઓનો દરજ્જો ફિક્સ છે. ઊંચ નીચ મધ્યમ એમ જ્ઞાતિઓનો દરજ્જો કોટિક્રમમાં જોવા મળે છે. અને આ રીતે આ કોટિક્રમને કારણે જે નીચલી જ્ઞાતિઓ છે એમની સાથે જૂના સમાજથી અત્યાર સુધી પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી જ્ઞાતિઓ સાથે અસ્પૃશ્યતા કે અનટચેબિલિટી જોવા મળતી આપણને દેખાય છે. તો એને દૂર કરવા માટે આ જ્ઞાતિ અસમરતા નિવારણ કાનૂનનું ઘડતર થયું છે. અને એ જ્ઞાતિઓને જે સમાજની અંદર વિશેષ અધિકારો, જે સમાજની અંદર બીજાઓને મળેલા અધિકારો છે એ પ્રાપ્ત થાય એના માટેના પ્રયત્નો પણ જરૂરી હતા. જેમ કે મંદિર પ્રવેશ છે, શાળામાં પ્રવેશ છે, એમને જાહેર રસ્તા ઉપર ઉપયોગનો અધિકાર છે. એ બધા પરંપરાગત સમાજની અંદર જોવા મળતા નહોતા, પરંતુ જ્ઞાતિ અસમરતા નિવારણ કાનૂન દ્વારા સમાજને અંદર બદલાવ આવેલો જોવા મળે છે. અને આવી જ્ઞાતિઓ પર થયેલા આવા અસમર્થતાના કાયદાઓ એ દ્વારા આ જે એમની પર શોષણ કે એની જે સ્થિતિના રિવાજો કે પરંપરાઓ જે પાળવામાં આવતા હતા એનું નાબૂદીકરણ જોવા મળે છે. એટલે આ જ્ઞાતિ અસમરતા નિવારણ કાનૂન દ્વારા થયેલો સુધાર છે. સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટની વાત કરીએ તો સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ દ્વારા બાળ લગ્ન પર પ્રતિબંધ આવ્યો છે. વિધવા પુનર્વિવાહ લગ્નને માન્યતા મળી છે. એવી જ રીતે બહુપતિ પ્રથા પણ નાબૂદ પ્રતિબંધ મુકાયો છે અને એ ધીમે ધીમે નાબૂદ થઈ ગઈ જોવા મળે છે. એટલે આ રીતે જ્ઞાતિની અંદર આ પરિવર્તન આવેલું જોવા મળે છે. એવી જ રીતે અસ્પૃશ્યતા અપરાધ કાનૂન, અસ્પૃશ્યતાનું વર્તન પણ વ્યવહારિક જીવનમાં સમાજમાં પહેલાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતું હતું. અને આઝાદી પહેલાં જે પરંપરાગત વ્યવસ્થા હતી અને બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન સુધી જે જ્ઞાતિઓ વચ્ચેના સંબંધો હતા એની અંદર આ અસ્પૃશ્યતાનું પાલન જોવા મળતું હતું. તો એને દૂર કરવા માટે પણ અસ્પૃશ્યતા અપરાધ કાનૂન બનાવવામાં આવે છે, જેની દ્વારા અસ્પૃશ્યતા જેવું વર્તન કરનાર વ્યક્તિને દંડિત કરી શકાય છે. એની સામે કાયદો લગાડીને એને સજા પણ કરી શકાય છે. એટલે આ અસ્પૃશ્યતા અપરાધ કાનૂન દ્વારા પણ જ્ઞાતિમાં પરિવર્તન આવ્યું જોવા મળે છે. હવે જોઈએ જ્ઞાતિ બાદ લગ્ન સંસ્થામાં આવેલું પરિવર્તન. કયા કાયદાઓ થયા જેથી લગ્ન સંસ્થામાં પરિવર્તન આવ્યું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું હતું કે હિન્દુ વિધવા પુનઃલગ્ન કાનૂન, પછી બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક કાનૂન, લગ્નની વય ઊંચી લઈ જવામાં આવી, સ્વપસંદગીના લગ્નને પ્રોત્સાહન મળ્યું, છૂટાછેડાનો કાયદો થયો, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ આવ્યો, દ્વિપત્ની પ્રતિબંધક કાનૂન આવ્યું, આંતરજ્ઞાતિ લગ્નનો સ્વીકાર. એવા જે કાયદાઓ આવ્યા એના કારણે લગ્ન સંસ્થામાં પરિવર્તન આવેલું જોવા મળે છે. એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે વિધવા પુનર્લગ્નને માન્યતા મળી છે, બાળ લગ્ન પ્રતિબંધ જોવા મળે છે, લગ્નની વય ઊંચી ગઈ છે, સ્વપસંદગીના લગ્ન પણ પ્રમાણમાં વધવા લાગ્યા છે અને એમને તક અને એ પ્રકારે સ્વપસંદગીના પ્રેમ લગ્ન પણનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. અને વ્યક્તિ એમના જીવનમાં પાત્રની પસંદગી એ આ રીતે સ્વૈચ્છિક રીતે કરી શકતો જોવા મળે છે, જે પહેલાં એટલા પ્રમાણમાં નહોતું. પછી છૂટાછેડા, જે અસહ્ય જીવન જીવતી મહિલાઓ, સ્ત્રીઓ હતી એમને પણ આનાથી ફાયદો થયો છે. જે પતિના દ્વારા શોષણ કે જેમના અનાદર કે અન્યાય કરતો હતો એનાથી ઈચ્છે તો છૂટાછેડા લઈ શકે છે. અને આ રીતે એ સમાજની અંદર આ છૂટાછેડાના કાયદા દ્વારા પણ બદલાવ આવેલો જોવા મળે છે. સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ દ્વારા પણ સમાજની અંદર જે લગ્ન સંબંધી પરિસ્થિતિઓ હતી એમાં પણ ઘણો બધો બદલાવ કરેલો જોવા મળે છે. દ્વિપત્ની પ્રતિબંધક કાનૂન પણ છે. બાયગામી જે હતું એ પણ હવે સમાજની અંદર ઓછું થયું છે. દ્વિપત્ની પ્રતિબંધક કાનૂન દ્વારા બહુપત્ની પ્રથા અંતર્ગત જે દ્વિપત્નીનો ખ્યાલ હતો એ પણ હવે નથી રહ્યો. આંતરજ્ઞાતિ લગ્નનો સ્વીકાર થયો છે. પ્રેમ લગ્ન અને સ્વપસંદગીના લગ્નોમાં પણ વધારો થયો છે. તો આ બધા કાયદાઓ દ્વારા લગ્ન સંસ્થામાં આવેલો પરિવર્તન આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આટલા કાનૂનો દ્વારા લગ્ન સંસ્થામાં પરિવર્તન આવ્યું છે. હવે આપણે કાનૂનીકરણ અને લગ્ન સંસ્થામાં પરિવર્તન વિશે જે મહત્ત્વનું જોવાનું છે એ જોઈશું. તો
વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાનૂનીકરણ અને લગ્ન સંસ્થામાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે એની અંદર આપણે વાત કર્યા બાદ હવે કુટુંબની અંદર જે બદલાવ આવ્યો છે, કુટુંબ સંસ્થામાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે એની વાત કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લગ્ન, છૂટાછેડા અને મિલકતનો વારસા સંબંધી કાનૂન એ આપણે ત્યાં જે આવ્યો એના કારણે પરંપરાગત સંયુક્ત કુટુંબની રચના અને કાર્યમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. એટલે કુટુંબને સંયુક્ત પરિવારની જે રચના હતી, પરંપરાગત રચના હતી, એને બદલવામાં મહત્ત્વના 4 એક કાયદાઓ છે જે મહત્ત્વના સાબિત થયા છે. જેમાં લગ્ન, છૂટાછેડા અને મિલકત વારસાનો સંબંધિત જે કાયદો હતો એ છે એક. બીજું છે હિન્દુ ગેઇન્સ ઓફ લર્નિંગ એક્ટ 1930. એના દ્વારા પણ સંયુક્ત કુટુંબની જે સંયુક્ત મિલકત હતી એની અંતર્ગતની વ્યવસ્થામાં બદલાવ આવ્યો છે. અને ત્રીજો કાયદો છે 1946ના પરિણીત હિન્દુ સ્ત્રી પૃથક નિવાસ અને ભરણપોષણ અધિકાર કાનૂન. અને ત્યારબાદ ચોથો છે હિન્દુ સ્ત્રીના મિલકત અધિકારો સંબંધી 1956નો હિન્દુ વારસાધારો. આ 4 કાયદાઓ દ્વારા કુટુંબ સંસ્થામાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે એની આપણે અહીં વાત કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કુટુંબ જીવનની અંદર લગ્ન, છૂટાછેડા અને મિલકતનો વારસા સંબંધી કાયદો બનતા પરંપરાગત સંયુક્ત કુટુંબની રચના અને કાર્યમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. મિલકત વારસાધારો જે થયો એના કારણે સ્ત્રીઓને પણ હવે પુરુષની જેમ, પુત્રની જેમ, એટલે દીકરીઓને પણ હવે દીકરાઓની જેમ મિલકતમાં અધિકાર કે હિસ્સો મળતો થયો છે. અને એ આજીવન લગ્ન બાદ પણ એનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવી વ્યવસ્થા થઈ છે. એવી જ રીતે બીજો જે કાયદો હિન્દુ ગેઇન્સ ઓફ લર્નિંગ એક્ટ 1930માં થયો. આ કાયદા અંતર્ગત સંયુક્ત પરિવારની સંપત્તિ એ સંયુક્ત ગણવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિએ શિક્ષણ દ્વારા સંયુક્ત કુટુંબની આવક દ્વારા શિક્ષણ મેળવ્યું હોય અને શિક્ષણ દ્વારા એ જો વ્યક્તિ કોઈ આવક પેદા કરે છે કે નોકરી કરીને જે ધન કમાય છે, એ સંપત્તિ કે મિલકત એ વ્યક્તિની વ્યક્તિગત વ્યક્તિગત ગણાય છે અને એનો સંયુક્ત મિલકત પરનો અધિકાર તેમ છતાં ચાલુ રહે છે. એટલે આ રીતે હિન્દુ ગેઇન્સ ઓફ લર્નિંગ એક્ટ એ જે કાયદો થયો એના દ્વારા દરેક વ્યક્તિને, સ્ત્રી કે પુરુષ દરેક વ્યક્તિને એ સંપત્તિ, પોતાની કુટુંબની સંપત્તિનો અધિકારની સાથે સાથે વ્યક્તિગત સંપત્તિ રાખવાનો પણ અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. અને આ રીતે વ્યક્તિના વિકાસની પ્રક્રિયામાં બળ મળ્યું છે. અને વ્યક્તિગત વિકાસ, વ્યક્તિગત સંપત્તિ, વ્યક્તિગત માલિકી એવા ખ્યાલોનો વિકાસ થતાં વ્યક્તિ પાસે હવે પોતાની જાતે મહેનત કરીને અર્નિંગ કરવાનો પણ ખ્યાલ હવે જોવા મળે છે. એટલે હિન્દુ ગેઇન્સ ઓફ લર્નિંગ એક્ટ 1930 દ્વારા આ કુટુંબ સંસ્થામાં આવેલું પરિવર્તન છે. સંયુક્ત મિલકત હોવા છતાં વ્યક્તિ ઈચ્છે તો પોતાની જાત મહેનત દ્વારા, શિક્ષણ દ્વારા પોતાની આવક અને મિલકત વસાવી શકે છે. અને એ મહત્ત્વની બાબત એ છે કે એ વ્યક્તિગત એની મિલકત ગણાય છે. એના પછી 1946નો એક કાયદો પરિણીત હિન્દુ સ્ત્રી પૃથક નિવાસ અને ભરણપોષણ અધિકાર સંબંધિત કાયદો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે હિન્દુ સમાજની અંદર અનેક સ્ત્રીઓનું જીવન એ કુટુંબની અંદર, સંયુક્ત કુટુંબમાં હોય કે વિભક્ત કુટુંબમાં, પતિ દ્વારા કે કુટુંબના અન્ય સભ્યો દ્વારા ઘણીવાર શોષિત થતો કે એની સાથે ભેદભાવ થતો કે એની સાથે મારઝૂડ, શારીરિક હિંસા, માનસિક યાતના, દહેજ, પુત્ર જન્મ ન થવું, એવા બધા મુદ્દાઓને લઈને એની સાથે ઘણીવાર અન્યાય થતો હોય છે. અને એ સ્ત્રી સાથે મારઝૂડ કે એને અનેક રીતે યાતના આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. તો આ કાયદા થયા બાદ આવી સ્ત્રીઓ હવે એ પતિથી ત્રાસમાંથી મુક્ત થવા માટે ઈચ્છે તો પૃથક નિવાસ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને એ જો ઈચ્છે તો એની સાથે સાથે પૃથક નિવાસ અને ભરણપોષણ અધિકાર બંને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે હિન્દુ સ્ત્રીઓને પતિઓ દ્વારા થતો ત્રાસમાંથી મુક્ત કરવા માટે આ કાયદો મહત્ત્વનો બન્યો છે. અને એ આ કાયદાનો લાભ લઈને પોતાના પતિ દ્વારા થતા ત્રાસમાંથી બચી શકે છે. કુટુંબમાંથી જુદી થઈને અલગ નિવાસ કરીને પોતાના ભરણપોષણનો અધિકાર પણ પતિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને આ રીતે એના સ્ત્રીના જીવનમાં બદલાવ લાવવા માટે આ કાયદો મહત્ત્વનો સાબિત થયો છે. તો કુટુંબમાં સ્ત્રીઓ જે પહેલાં દુઃખો અને તકલીફો સહન કરીને પણ પતિની દ્વારા થતા મારઝૂડ કે હિંસા પણ સહન કરીને એ જીવન વ્યતીત કરી લેતી હતી અને આખું જીવન એનું જે દુઃખમય રહેતું હતું એની જગ્યાએ હવે આ કાયદા દ્વારા
એને જીવનમાં બદલાવ આવી શકે છે. એ ચાહે તો આ કાયદાનો લાભ લઈને એ અલગ નિવાસ કરીને અને આ યાતનાઓથી બચી શકે છે. એટલે આ રીતે હિન્દુ સ્ત્રીને આ કાયદા દ્વારા ઘણો ફાયદો થયો છે. પરિણીત હિન્દુ સ્ત્રી હવે પોતાના પતિનો ત્રાસથી બચવા માટે આ કાયદાનો ઉપયોગ કરતી થઈ જોવા મળે છે. એ પછીનો એક બીજો કાયદો જે હિન્દુ સ્ત્રીના મિલકત અધિકારો સંબંધિત 1956નો હિન્દુ વારસાધારો ધ હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ 1956 છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દુ વારસાધારો જે છે એના દ્વારા આ કાયદા દ્વારા સ્ત્રીઓને પણ હવે પુરુષ સમાન મિલકતમાં અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે, જે પહેલાં નહોતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે સ્ત્રીને મિલકતના અધિકારો જે પહેલાં નહોતા એ આ કાયદા દ્વારા 1956ના હિન્દુ વારસાધારા દ્વારા પ્રાપ્ત થયો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ત્રીઓને પુત્રની જેમ અને પોતાના પુત્રની જેમ જે અધિકારો પુત્રોને પ્રાપ્ત થતા હતા એવી રીતે આ કાયદા દ્વારા સ્ત્રીને પણ મિલકતનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. સ્ત્રીઓને આ અધિકાર લગ્ન બાદ પણ ચાલુ રહે છે અને એ લગ્ન બાદ પણ એ મિલકતમાંથી પોતાનો હિસ્સો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે હિન્દુ સ્ત્રીના મિલકત અધિકાર સંબંધિત આ કાયદો એ કુટુંબ સંસ્થામાં જે વર્ષો સુધી પહેલાં પ્રાપ્ત થતું નહોતું, સ્ત્રીઓને અધિકાર તો આપવામાં આવ્યો નહોતો, એટલે ઘણા કુટુંબોમાં સ્ત્રીઓને મિલકત પ્રાપ્ત થતી નહોતી. પરંતુ આ કાયદા દ્વારા હવે એ સ્ત્રીઓ પોતાના કુટુંબ પાસેથી પોતાનો અધિકારનો ઉપયોગ કરીને મિલકત પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો હિન્દુ સ્ત્રીના મિલકત અધિકારો સંબંધિત આ કાયદો એ હિન્દુ વારસાધારો જે છે એના કારણે કુટુંબ સંસ્થામાં આવેલો પરિવર્તન છે. આના પછી આપણે જોઈએ તો કાનૂનીકરણ અંતર્ગત સ્ત્રીના સામાજિક સ્થાનને બદલવા માટેના પણ કેટલાક કાયદાઓ થયા છે. અહીંયા હું એ કાયદાઓનો ઉલ્લેખ કરીશ, જેમ કે બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક કાનૂન છે, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ છે, હિન્દુ વારસાધારો, હિન્દુ લગ્નનો અને છૂટાછેડાનો કાયદો, દહેજ પ્રતિબંધક કાનૂન, સમાન વેતન ધારો અને પ્રસૂતિ રાહત કાનૂન, સુધારેલો ફોજદારી કાયદો, દેવદાસી અને સતી પ્રથા અને વેશ્યા વ્યવસાય પ્રતિબંધક કાનૂન, કાનૂન સહાય યોજના, કાનૂની શિક્ષણ કાર્યક્રમ અને કુટુંબ અદાલત જેવી કાનૂની જોગવાઈઓએ સ્ત્રીને પુરુષ સમકક્ષ દરજ્જો પૂરો પાડવામાં તથા સ્ત્રી જીવન પરના નિયંત્રણ દૂર કરવામાં તથા સ્ત્રીની સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે સ્ત્રીના સ્થાનમાં પરિવર્તન લાવવામાં આ કાયદાઓ મહત્ત્વના છે. અને આ રીતે ભારતમાં સામાજિક કાયદાઓ દ્વારા, સામાજિક કાનૂનીકરણ દ્વારા, સામાજિક કાનૂનો દ્વારા લગ્ન સંસ્થામાં, જ્ઞાતિ સંસ્થામાં, કુટુંબ સંસ્થામાં અને સ્ત્રીના સ્થાનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. અને આ કાયદાઓ એ મહત્ત્વના સાબિત થયા છે. એટલે કે ભારતમાં સામાજિક કાનૂનીકરણ એ ઘણી મહત્ત્વની બાબત છે અને એના કારણો દ્વારા સમાજની અંદર પરિવર્તન આવે છે, સમાજ સુધાર એ શક્ય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ વ્યાખ્યાન અંતર્ગત આપણે જે વિષય ભણ્યા એના વિષયના જે પ્રશ્નો નીકળે છે એની હું ટૂંકમાં તમને વાત કરું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં અગાઉ આમાંથી જે વ્યાખ્યાન આના સંદર્ભમાં આપેલો હતો એમાં મેં કેટલાક પ્રશ્નોની આની વાત કરી હતી, પરંતુ બે મહત્ત્વના ની ટૂંક નોંધો આમાં આ વ્યાખ્યાન અંતર્ગત મળે છે. જેમ કે ત્રીજી ટૂંક નોંધ જે આમાં આપી છે કાનૂનીકરણ અને લગ્ન સંસ્થામાં પરિવર્તન, અને ચોથી ટૂંક નોંધ કાનૂનીકરણ અને સ્ત્રીના સામાજિક સ્થાનમાં પરિવર્તન. આ બે ટૂંક નોંધોનો જવાબ આમાંથી મળશે, આ વ્યાખ્યાનમાંથી મળશે. અને આ વ્યાખ્યાન તમને આ મોટો પ્રશ્ન જે સામાજિક કાનૂનીકરણનો અર્થ જણાવી ભારતમાં કાયદો સામાજિક પરિવર્તનના એક પરિબળ તરીકે એની ચર્ચા કરવામાં કે એનો જવાબ લખવામાં પણ ઉપયોગી થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યાનની અંતર્ગત કેટલાક બહુવિકલ્પવાળા પ્રશ્નો પણ બને છે, પરંતુ મેં અહીંયા ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે આપ્યા છે. આને તમે MCQ તરીકે પણ તૈયાર કરી શકો છો. તો આ 5 વ્યાખ્યાઓ, 5 જે ખાલી જગ્યાઓ છે હું અહીં એને ટૂંકમાં આપણે જણાવું છું અને એનો જવાબ તમારે વિચાર કરવાનો છે. અને આ રીતે આ વ્યાખ્યાનો જે છે એ વ્યાખ્યાન અંતર્ગત આના જવાબો પણ પ્રાપ્ત થશે તમને. તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે કે ખાલી જગ્યાના હિન્દુ લગ્ન કાનૂન પહેલાં બહુપત્ની લગ્ન માન્ય અને સ્વીકૃત હતું. તો કયા કાનૂન દ્વારા આ હતું? કે હિન્દુ લગ્ન કાનૂન પહેલાં બહુપત્ની લગ્ન માન્ય અને સ્વીકૃત હતું. તો 1995ના હિન્દુ લગ્ન કાનૂન પહેલાં બહુપત્ની લગ્ન માન્ય અને સ્વીકૃત હતું. એ પહેલાં બહુપત્ની લગ્ન માન્ય અને સ્વીકૃત હતા નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી વ્યાખ્યા છે
કાનૂન અંતર્ગત આ હિન્દુ વારસા ધારાની જેમાં આપણે ચર્ચા કરી છે એની એક મેં અહીંયા ખાલી જગ્યા બનાવી છે જેમાં જે તમને આ બાબત સમજવામાં ઉપયોગી થશે અને કાયદો ક્યારે ઘડાયો એ જાણવામાં ઉપયોગી થશે. ખાલી જગ્યાના હિન્દુ વારસા ધારાથી પુત્રની જેમ પુત્રીને પણ સમાન રીતે પિતાની મિલકતમાંથી વારસાનો હક મળ્યો છે. તો 1956ના હિન્દુ વારસા ધારાથી પુત્રની જેમ પુત્રીને પણ સમાન રીતે પિતાની મિલકતમાંથી વારસાનો હક મળ્યો છે. ત્રીજું, કયા એક્ટ દ્વારા આંતરજ્ઞાતિ લગ્નની કાનૂની માન્યતા પ્રદાન થઈ છે અથવા કયો એક્ટ એ કાયદો છે કે જે આંતરજ્ઞાતિ લગ્નની કાનૂની માન્યતા પ્રદાન કરે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય સમાજ મેરેજ વેલિડિટી એક્ટ એ આંતરજ્ઞાતિ લગ્નને કાનૂની માન્યતા પ્રદાન કરે છે. હવે ચોથી ખાલી જગ્યા છે કે કયા કાયદા દ્વારા હિન્દુ લગ્ન અને છૂટાછેડાના કાયદા દ્વારા લગ્ન ઉપરના જ્ઞાતિના નિયંત્રણોનો અંત આવ્યો છે? તો 1955ના જે હિન્દુ લગ્ન અને છૂટાછેડાનો કાયદો છે એની દ્વારા હિન્દુ લગ્ન ઉપરના જ્ઞાતિના નિયંત્રણોનો અંત આવ્યો છે. પાંચમી ખાલી જગ્યા છે કે પરિણીત હિન્દુ સ્ત્રી પૃથક નિવાસ અને ભરણપોષણ અધિકાર કાનૂન વડે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં સ્ત્રીને પોતાના પતિથી અલગ રહેવાનો અને પતિ પાસેથી ભરણપોષણનું ખર્ચ મેળવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો. તો એ કાયદો કયા વર્ષમાં થયો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1946ના પરિણીત હિન્દુ સ્ત્રી પૃથક નિવાસ અને ભરણપોષણ અધિકાર કાનૂન વડે કેટલીક પરિસ્થિતિમાં સ્ત્રીને પોતાના પતિથી અલગ રહેવાનો અને પતિ પાસેથી ભરણપોષણનું ખર્ચ મેળવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં 3 ઉપયોગી પુસ્તકો છે જે આપને હું જણાવું છું. પહેલું પુસ્તક છે શાહ એજી અને દવે જેકેનું, જે 2011-12નું છે. પુસ્તકનું નામ છે આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન. આ પુસ્તક અન્નડા પ્રકાશન અમદાવાદનું છે. બીજું પુસ્તક છે શર્મા રામનાથ અને શર્મા રાજેન્દ્રનું 1995નું આ પુસ્તક છે. પુસ્તકનું નામ છે આ પુસ્તક હિન્દીમાં છે. પુસ્તકનું નામ છે સમાજશાસ્ત્ર કે સિદ્ધાંત, જે એટલાન્ટિક પબ્લિશર્સ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ દિલ્હીનું પ્રકાશન છે. ત્રીજું પુસ્તક ઉપયોગી જે છે એ રાવત HK, જે 2007નું પુસ્તક છે, જે અંગ્રેજીમાં છે, જેનું નામ છે સોશિયોલોજી બેઝિક કોન્સેપ્ટ, જે રાવત પબ્લિકેશન જયપુરનું છે. તો આ 3 પુસ્તકો આપને સૌને મદદરૂપ થાય એવા પુસ્તકો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યાન અંતર્ગત આપણે જુદા જુદા સામાજિક કાનૂનોની બાબત જાણી અને એ કાનૂનો દ્વારા કુટુંબ સંસ્થા, લગ્ન સંસ્થા અને જ્ઞાતિ અને સ્ત્રીના સામાજિક સ્થાનમાં આવેલ પરિવર્તનો વિશે જાણ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યાન અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે આ પછી બીજા વ્યાખ્યાનમાં, આગળના નવા વ્યાખ્યાનમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.